وبرکاتہ۔ تو آج ہم لوگوں نے کچھ نیا کرنا ہے، تو لیٹس اسٹارٹ۔ تو میں اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اوکے، از اٹ ویزیبل؟ یہ نظر آ رہی ہے اس میں؟ جی جی آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ ہم تھوڑی سی ووکیبلری کر لیتے ہیں۔ تو ووکیبلری کو کرتے ہیں اوکے۔ وہاں پہ فرسٹ، یہ تو ہم نے ویسے کور کیے ہوئے لیکن ان کو کر لیتے ہیں دوبارہ۔ کتاب کہتے ہیں کتاب کو، قلم کہتے ہیں پین کو، مدرس کہتے ہیں ٹیچر کو۔ اوکے جی اوکے۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس کرسی کہتے ہیں کرسی کو، مکتب کہتے ہیں ٹیبل کو، اور باب کہتے ہیں دروازے کو۔ والد کہتے ہیں لڑکے کو، راجل کہتے ہیں آدمی کو، مالک کہتے ہیں گھر کو، طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، اور طالب کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو۔ تو اب یہاں پہ سمپل سینٹینس تھوڑی دیر کے لیے کور کر لیتے ہیں ہم۔ ہر کتاب یہ بک ہے، اوکے۔ یہ آدھا والا کیا ہوا ہے تو کور کرتے ہیں اس کو۔ ہر قلم this is a pen. اوکے، ہر مدرس this is a teacher. اوکے، ہادہ کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس، تو اس کو جس کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ اوکے، تو آپ اس والے کو کور کر لیں۔ ہاذا کرسیون، یہ کرسی ہے۔ یس دس از اے چیئر۔ یس اوکے۔ اب یہ والا ہم لوگ ہاذا مکتبن، یہ ٹیبل ہے۔ یس اوکے، آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ ہاذا بابن، یہ دروازہ ہے۔ یس اوکے، تو ہم لوگوں نے یہ کر لیا، تو اب اس سے آگے ہم لوگ آگے نہیں کرتے کیونکہ اس کا اتنا آتا ہے ہمیں۔ تو لیٹس گو ٹو نیکسٹ تھنگ۔ اوکے، کسی بھی سب سے پہلے آتا کیا ہے؟ اوکے، اب یہاں پہ یہ ایک ورڈ جیسے کہ بنانا ہے نا، جسے کہتے ہیں پورا سینٹینس۔ اب اس کی اتنی ڈیپتھ میں تو ہم کیونکہ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اس کو ہم سمپل سمپل سا لیتے ہیں۔ اوکے، تو ہمارے پاس یہاں پہ ہے ایک چیز۔ اوکے، میں کلر چینج کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے کتاب۔ اوکے، کتاب اب یہاں پہ ہو جائے گا کتابی، کتاب ہو جائے گا، اور یہاں پہ مفید کا مطلب ہے مفید۔ اوکے، تو الکتاب مفید، الکتاب مفید یہاں پہ ہم لوگ سیکنڈ کر لیں گے۔ اوکے، تو الکتاب ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے مورفم، یا پھر اس کو کہہ سکتے ہیں پراپر۔ اب یہ اتنا مشکل لگ رہا ہوگا نا پہلے تو، پاپا کی میں تھوڑی سی اگزامپل دے دیتا ہوں۔ جیسے کہتے ہیں دس از اے کاؤ، تو یہ ہو جائے گا کہ کاؤ ہوگی، لیکن دس سے یہ ویسے ہو جائے گا، لیٹر پر کوئی اور جملہ لیتے ہیں تو اوکے۔ یا کہتے ہیں دا کاؤ گیوز ملک، تو دا یہاں پہ وہی والا آ رہا ہے، الکتاب اسپیسیفک کا، اور اسپیسیفک کتاب۔ اوکے، اسپیسیفک کرنے کے لیے آتا ہے ایکچولی، زیادہ اتنی کھچڑی نہیں بناتے۔ اوکے، سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ تو ایسے یہ پراپر ہو جائے گا۔ پراپر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب لگتا تو نہیں کوئی پراپر کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہمیں یہاں پہ، لیکن عربی کے اندر ایک قاعدہ ہے، تو اس کے مطابق اگر ہم اس کو کریں گے نا، اسی اسٹیٹمنٹ پہ کریں گے، یعنی
इसके आगे अल लगाएंगे, इसको प्रॉपर बनाएंगे और इसको कॉमन रहने देंगे। ओके, तो फिर यहाँ पे है का मतलब आ जाता है। तो अल किताब मुफीद का मतलब होगा कि किताब मुफीद है। ओके जी। ओके, अब नेक्स्ट कोई करते हैं हम लोग। जी, इसमें कौन करेंगे? करेंगे अपन यहाँ पे। उनको गाड़ी चलानी आती है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कलसुम। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सब लोग यही रिवाइज कर रहे हैं जो कर रहे थे। वैसे ये जुमला आप हमारे पास नहीं है, तो फिर इनको मैं ये समझा रहा हूँ। ओके, अच्छा, ये जुमला काम के बारे में आपको पता है? आपकी आवाज ना डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, मुझे सही से समझ नहीं आ रही। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे आ जाए समझ। काम का पता है? जी हाशिर, आपकी आवाज पे कोई इश्यू हो रहा है, आपकी सही समझ नहीं आ रही। ओके, अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी अब आइए, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि ये आप लोगों को जुमला ताम के बारे में पता है? किसके ये बारे में? ये जुमला ताम के बारे में समझ आ गई अभी? वैसे कलसुम वापिस से कह रहा था मैं। कलसुम। जी जी, मुझे आ गई है। जुमला ताम के बारे में मुझे पता है। अल कलम जमीलुन। अल कलम यहाँ पे मुब्तदा है और जमीलुन उसकी खबर है। और ये जो अल कलम है ये मारिफा है और जमीलुन नकिरा है। और ये दोनों मिलकर जुमला ताम मुरक्कब ताम यानी जुमला कंप्लीट बन गया। जुमला इसमें अब इसको बोलते यस, ओके। तो इन्होंने बताया कि हमारे पास दोनों जो चीजें हैं वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने बाकी वाला आराम नहीं डाला हुआ। तो यहाँ पे अल का यानी अल का मतलब यहाँ पे मॉर्फा करने के लिए है। तो फिर यहाँ पे अल कलम यहाँ पे हो जाएगा मॉर्फा और ये हो जाएगा नकरा। फिर मॉर्फा नकरा को समझ आ रहा है आपको हिसाब ही? नहीं मुझे तो नहीं आ रहा। ओके, तो फिर हम कर लेते हैं इसे वापस। यहाँ पे जो अल है ना, जैसे कि कहते हैं हम प्रॉपर। ओके, जो प्रॉपर नहीं कहते हम लोग इंग्लिश के अंदर, ये प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है। तो अल कलम द पेन। तो और के बारे यहाँ में पे दोबारा बताएंगे? अ, जी जी, अल के बारे में। एल हमारे पास यहाँ पे ना ये है मॉर्फा करने के लिए या कॉम वो प्रॉपर करने के लिए। तो जैसे कि हम बोलते हैं अ, अल कलम द पेन। के लिए है। आ मॉर्फा करने के लिए, प्रॉपर करने के लिए। अच्छा, आपकी आवाज काफी कट रही है मेरे लिए, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। ओके, तो समझ आइए आपको हिसाब ही? आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या पता, अभी तो अल के बारे में मुझे समझ। अच्छा, ये अल जो है ना यहाँ पे, मैं वापस समझा देता हूँ। वैसे इतना हार्ड नहीं है ये, इसको बस थोड़ी सी ज्यादा वो बताने की जरूरत है। तो अल यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली ना इसको प्रॉपर करने के लिए आया है। ओके, तो कॉलम हमारे पास है एक वैसे जुमला। ओके, जुमला नहीं, जी। वर्ड। ओके, तो अल हमारे पास लगाने से ये हो जाएगा प्रॉपर। वैसे जी। अगर प्रॉपर नहीं बोले ना, तो हम बोल देंगे द पेन। ओके, तो ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ओके, द पेन जमीलुन। अच्छा, जी। अब यहाँ पे जमील लून हो गया। ओके, इसको साकिन करके जमील पढ़ेंगे। तो कलमुन जमील। तो यहाँ पे अब अल जी। के साथ हम लोग एक रूल है, हम लोग कभी भी तनवीन नहीं लगा सकते इसके आखिर में। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे एक पेश ही नजर आ रहा है हमें। ओके, अच्छा, जी। वैसे इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम इसे उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे पास है का मतलब आ जाएगा। क्योंकि अरबी के अंदर हमारे पास है तो कोई वर्ड नहीं है।
جیسے کہ ہم کہتے ہیں یہ گاڑی ہے، تو یہ جو ہے نا، تو ایسا کوئی ہمارے پاس عربی میں موجود نہیں ہے، تو اس اسٹرکچر میں اگر ایگزیکٹلی ہم رکھیں گے نا، تو ہمارے پاس ہر کا مطلب آٹومیٹکلی آ جائے گا. سمجھ آئی آپ کو؟ جی اوکے. الحمدللہ. اچھا، واقف کھڑا ہے. اوکے، تو اس کو کیسے بولیں گے ہم لوگ؟ المدرس المدرس واقف. یس. واقف. یس، یہاں پہ اگر ہم ساکن کر رہے ہیں نا، تو ہم اسے واقف کہہ دیں گے. اوکے. جی ویسے اور آپ کو کلیئر کرنے کے لیے ہم اسے واقف بھی پڑھ سکتے ہیں. دیں گے یہاں پر جملہ اسے واقف پڑھیں گے. اوکے، اوکے. تو یہاں پہ اب اس کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گے ہم لوگ؟ جو آپ پہلے ٹرائی کر لیں. اس کا المدرس واقف. ٹیچر کھڑا ہے. یس. اوکے. اچھا، ایک چیز چیک کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ. پہلے تو ادھر یہ نہیں ہے تو یہ لگا دیتے ہیں. اوکے. اب ایک چیز میں نے آپ کو پہلے نہیں بتائی تھی اس ڈیٹیل میں، کہ ان دونوں کے ارب سیم ہونا چاہیے. اوکے، تو اب یہاں پہ ون بنی سے کلیئر. اوکے، جسٹ لیو اٹ. تو یہاں پہ نا المدرس یہاں پہ بھی پیش آئے گا. اس کو ہم کہتے ہیں رفع حالت. تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا، اس کے آخر میں پیش یا پھر دو پیش آتی ہیں. اوکے، اب اس کو اتنا ڈیپتھ میں لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس کے اوپر بھی پیش لگی تو اس کے اوپر بھی پیش لگے گی. اوکے، اس کے اوپر دو پیش جی لگیں گی کیونکہ اب یہ اس کے آگے تو کوئی ال نہیں ہے، تو اب یہاں پہ دو پیش لگانی ہوگی. تو اب اس کے آگے اگر ہم اسٹاپ نہیں کر رہے ہیں تو یہ بن جائے گا المدرس واقف. اوکے، اگر آپ سٹاپ نہیں کریں گے تو واقفاً پڑھیں گے. یس، کیونکہ یہاں پہ اب ال لگانے کی وجہ سے ایک یہاں پہ پیش لگایا تو یہاں پہ اب ہمارے پاس کوئی ال نہیں ہے، تو یہاں پہ واقف کریں گے. دونوں کے پیش ہونے ضروری ہے. اس کے پاس دونوں کے، اس کے پاس صرف کہاں پہ ہمارے پاس ال نہیں ہے؟ ہمارے پاس ال نہیں ہے نا. جی اوکے، تو ال کی وجہ سے اگر ہم سٹاپ کریں گے تو یہاں پہ ہم پیش لگا دیں گے. جی یہاں پہ ویسے اسٹاپ کرنے کی اسٹاپ نہیں کریں گے نا، تب ہم دو پیش پڑیں گے اس کے اوپر، ورنہ تو اس کے بعد اوپر دو پیش تو ہیں لیکن اس کو ساکن کر دیں گے. بس ساکن کر دیں گے. اوکے، اس کو صحیح ہے. کلثوم آنٹی کر لیں. الکرسی جدید. یس. کرسی جو ہے وہ نہیں ہے. یس، تو الکرسی الف لام کے ساتھ وجہ سے اس پہ ایک پیش آئی ہوئی ہے. اور جدید کیونکہ خبر ہے، اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، اور نکرہ پہ تنوین ہوتی ہے. جی اور کرسی نہیں ہے، یہ ٹرانسلیشن ہوگی اس کی. یس. اوکے، اس کا جواب یاد کر لیں. المکتب کبیر. کبیر کا مطلب ہے ٹیبل بڑا بڑا ہے. یس. اوکے، یہاں پہ اب آپ اس کی پراپرٹیز بتائیں. ال کی وجہ سے یہاں پیش آئیں گی، پیش کی تنوین آئے گی. اوکے،
क्या हालत है? जी। इन दोनों की क्या हालत है? तो हम बोलेंगे इसकी रफा हालत है, कि इसकी भी रफा हालत है, इसकी भी रफा हालत है। अब पेश पेश करते तो फिर हम लोग ऐसे तो नहीं करेंगे ना, हम तो हमें इसको रफा हालत कहेंगे। ओके, वैसे पेश बोल सकते हैं लेकिन इसको रफा हालत कहते हैं वैसे, क्योंकि अब यहाँ पे दो पेश लगे हुए हैं। मतलब आप कि नहीं अल की वजह से रफा हालत है, ऐसा बोले? नहीं, की वजह से नहीं, जिसके आखिर में पेश है ना, या दो पेश, उसको रफा हालत बोलते हैं। तो अल की वजह से नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे पेश आ रहा है ना सिर्फ एक, अच्छा अच्छा। तो हम बोलेंगे एक पेश। और यहाँ पे दो पेश आएंगे तो हम बोलेंगे दो पेश। तो एक पेश दो पेश, इस तरह से कंफ्यूजन के अंदर में नहीं आना। एक वर्ड सिंपल है रफा हालत, ये दोनों रफा हालत के अंदर है। ओके। अच्छा, मतलब दोनों के ऊपर पेश है तो रफा हालत में है, ये जी, बोलेंगे। यस। ओके, ये अच्छा। आंटी आप कर लें। ओके, कल सुबह आंटी हमारे पास है नहीं तो आप ही कर लें, आप ही। अल बाब अल बाबू मफ्तूह। जी, कैसे इसको करेंगे हम? अगर हम क्लास। अगर हम हाशिर अगर हम यहाँ इस पे पेश है तो अब आगे जो हा है उस पे भी हम पेश ही लगाएंगे। जी, इस पे दो पेश लगाएंगे हम लोग। दो पेश लगाएंगे ना? जी जी। जी। अगर हम स्टॉप नहीं करेंगे तो अलबाबु मफ्तूहुन पढ़ेंगे। जी, हाँ सही। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? दरवाजा मफ्तू का मतलब, बंद है। मफ्तू का मतलब है खुला हुआ। अच्छा, खुला हुआ, दरवाजा खुला हुआ है। मगलूक कहते हैं बंद हुआ हुआ। जी। मगलूक कहते हैं बंद हुआ हुआ। मगलूक। लॉक हुआ हुआ। यस, बंद हुआ हुआ मगलूक। और मफ्तू अच्छा, जैसे खुला हुआ। मफ्तूह बोलते हैं खुला हुआ। जी, अभी मफ्तू को जी, दरवाजा खुला हुआ। ओके। सही सही। दाहिक कहते हैं खुश। खुश। जी जी। अल वालिदु दाहिक। लड़का खुश है। वलद है। जी। वलद है ये। वलादु इसका क्या होगा? लड़का होगा? जी। नहीं। हाँ, लड़का खुश है। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग। ओके। अच्छा, अब मुझे समझ आई कि जो पेश होगी एक पे और दूसरे पे हम पेश की तनवीन मतलब लगा देंगे ना आखिर में, अगर हम स्टॉप नहीं करेंगे तो उसको रफा हालत बोलते हैं। जी, तो ये ओके। ज्यादा बुक से तो ज्यादा मुश्किल लगा होगा मेरे ख्याल से। हाँ जी। ये बुक से ज्यादा मुश्किल लगा है या नहीं? तो फिर अगर वो ज्यादा मुश्किल लगा तो फिर हम बुक पे कंटिन्यू करते हैं। आवाज में फिर मसला हो रहा है हाशिर। मैं कह रहा हूँ बुक से ज्यादा मुश्किल लगा या नहीं। अगर ये बुक से ज्यादा मुश्किल है तो फिर हम बुक के साथ साथ लेके चलते हैं, क्योंकि समझिए कि इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो फिर इसको भी साथ लेके चलते हैं। अब बोले हाशिर, क्या कह रहे थे आप? जी, मैं कह रहा हूँ कि ये ज्यादा मुश्किल से नहीं था। एक मिनट, मेरा नेट इशू हो रहा है। इस बात से समझ नहीं आ रही। तो यार मुझे काफी कट आ रही है। जी, अब बोले क्या कह रहे थे? जी, मैं कह रहा हूँ कि ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं रहा था।